everyone. ఇది partial fractions లో exercise 7A లో second Roman లో question. 3x plus 7 by x square minus 3x plus 2. దీనికి ఇట్లా స్టార్ట్ చేద్దాం. Let 3x plus 7 by x square minus 3x plus 2. 3x plus 7 by denominator లో fractions x minus 1 x minus 2 factors, denominator లో factors. దీనిని బట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. 3x plus 7 by x square minus 3x plus 2 is equal to a by x minus 1 b by x minus 2. Suppose equation number 1. Let us take the LCM in RHS. 3x plus 7 by no change in denominator is equal to a times of x minus 2 plus b times of x minus 1 divided by x minus 1 x minus 2. Denominators రెండు కూడా equal కదా, cancel. So result will be 3x plus 7 is equal to a times of x plus 2 b times of x minus 1. Suppose equation number 2. Equation number 2. To get the value of the a, put bx is equal to 1 in equation 2. 3 times 1 plus 7 is equal to a times 1 minus 2 plus b times 1 minus 1. Right? Simplify చేద్దాం. లెఫ్ట్ లో 3 plus 7, left లో 3 plus 7, right లో a times minus 1 plus b times 0. Result 10 is equal to minus a. Therefore, or otherwise implies a is equal to minus 10. a is equal to minus 10. Now మళ్ళీ ఇప్పుడు బ్యాక్ వెళ్తే ఈక్వేషన్ 2లో b వాల్యూ రప్పించడానికి xకి సబ్స్టిట్యూషన్ 2 తీసుకుందాం. ఈక్వేషన్ 2లో xకి సబ్స్టిట్యూషన్ 2. ఇప్పుడు x is equal to 2 in equation 2. 3 into 2 plus 7. 3 into 2 plus 7 is equal to a times 2 minus 2 plus b times 2 minus 1. 2 minus 1. Simplification. 6 plus 7 is equal to a times 0 plus b times 1. The first value is 0. 0 plus b. That implies b is equal to 13. b is equal to 13. Right? Put a comma b values in equation 1. Equation 1 అంటే ఇది కదా, 3x plus 7 by x square minus 3x plus 2. 3x plus 7 by x square minus 3x plus 2. Minus 3x plus 2. Right లో a by x minus 1. A value is minus 10.
x minus 1 and b value is 13 by x minus 2. దీన్ని ప్లస్ టర్మ్ని ముందుకు రాద్దాం. ప్లస్ టర్మ్ని దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 by or otherwise ఇంకొక స్టెప్ తీసుకుందాం. therefore 3x plus 7 by last step x square minus 3x plus 2 is equal to 13 by x minus 2 minus 10 by x minus 1. This is the last step. This is the final step. Okay. Now let us move on to the second question. The second question is x plus 4 by x square minus 4 times x plus 1. ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేద్దాం. x square minus 4 ని ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే a plus b times a minus b. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. let x plus 4 by x square minus 4 x plus 1 is equal to x plus 4 divided by x plus 2 times x minus 2 x plus 1 x plus 1. Let x plus 4 by x square minus 4 times x plus 1 is equal to a by x plus 2. డినామినేటర్లో మనకు 3 లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి 3 కాన్స్టెంట్స్ మనం తీసుకోవాలి a b c. సపోజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. Now let us take LCM in RHS. LHS is identical, same. X plus 4 by x square minus 4 x plus 1 a times x minus 2 x plus 1 plus b times x plus 2 x plus 1 plus c times x plus 2 x minus 2 divided by denominator is x plus 2 x minus 2 x plus 1. మనం ఇక్కడ చూడాలి డినామినేటర్స్ రెండు కూడా ఐడెంటికల్ సేమ్ కాబట్టి అప్పుడు న్యూమరేటర్స్ మిగిలిపోతాయి కదా. అప్పుడు స్టెప్ x plus 4 is equal to a into x minus 2 x plus 1 plus b into x plus 2 x plus 1 plus c into x plus 2 x minus 2. Suppose equation number 2. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ రాబట్టడానికి బీసీలు రెండు కూడా గమనిస్తే బీసీలలో x plus 2 అనేది కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నది కాబట్టి నేను ఇట్లా రాసుకుంటాను. put x is equal to minus 2 in equation 2. x is equal to minus 2 in equation 2 రాస్తే minus 2 left value వచ్చేసి minus 2 plus 4. రైట్లో ఈ 2 టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. బీసీలు రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఏ ఒక్కటే ఉంటుంది కాబట్టి a ఇంటూ minus 2 minus 2. మీరు గమనించాల్సింది సెకండ్ ఈక్వేషన్ minus 2 minus 2. x plus 1 ఉన్నది కదా, దాన్ని minus 2 plus 1 b times 0
plus c times 0. Result 2 is equal to a times minus 4 minus 1 is equal to 4a, implies a की value 1 by 2. a value 1 by 2. ఇప్పుడు అదే మాదిరిగా సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూద్దాం. సెకండ్ ఈక్వేషన్లో బి వాల్యూ రాబట్టాలి అంటే ఏ సిలలో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమైతే ఉందో అది మనం గమనించుకోవాలి. కామన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి ఎక్స్ మైనస్ 2. అది క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అంటే పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని రాసుకుంటే సరిపోతుంది. దానికి ఇట్లా రాస్తున్నాం, పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. అలా కనుక రాస్తే అంటే మనకి ఇక్కడ బి రావాలి కాబట్టి ఏసీ కట్ అయిపోవాలి. ఏసీ కట్ అవ్వాలి అంటే రెండిట్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమైతే ఉందో అది చెక్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్ మైనస్ 2 అనేది కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏసీలలో, అది కట్ అవ్వడానికి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో లెఫ్ట్లో 2 ప్లస్ 4 అవుతుంది కదా, లెఫ్ట్లో 2 ప్లస్ 4, రైట్లో ఏ కట్ అయిపోతుంది. బికి వాల్యూ 2 plus 2, 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 1 plus cకి వాల్యూ 0. ఎందుకంటే ఇక్కడ c దగ్గర 2 సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే లాస్ట్ ఫ్యాక్టర్ 2 minus 2 0 అవుతుంది కదా, దానివల్ల. సో ఇప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ 2 plus 4 6, 0 0 వదిలేద్దాం. b times 4 times 3 times 3. 3 2లో 2 times క్యాన్సిల్ కదా, 3 6లో 2 times క్యాన్సిల్ కదా, 3 6లో 2 times. అప్పుడు బికి వాల్యూ 1 by 2. 1 by 2. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ అదే ఈక్వేషన్కి వెళదాం. సెకండ్ ఈక్వేషన్ సి కనుక రప్పించాలి అంటే ఏ సిలలో సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూడాలి. ఏ సిలలో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమైతే ఉందో అది చెక్ చేసుకోవాలి. కామన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం గమనించాలి ఎక్స్ ప్లస్ 1 కదా, అవి రెండు కనుక క్యాన్సిల్ కావాలి అంటే పుట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. నెక్స్ట్ స్టెప్, పుట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 ఇన్ ఈక్వేషన్ 2 రాస్తే, సారీ మైనస్ 1, రైట్ సరిపోతుంది. మైనస్ 1 ఇన్ ఈక్వేషన్ 2, మైనస్ 1 కనుక రాస్తే మైనస్ 1 plus 4. Right part lo, no doubt, first two factors will be cancelled. A times 0, B times 0. We are interested in finding the value of this C. Kabatti C lo ikkada x is equal to minus 1 kada, minus 1 plus 2, minus 1 minus 2. Minus 1 plus 2, minus 1 minus 1. Minus 1 minus 2. Right, minus 1 minus 2. Simplification, minus 1 plus 4 3 is equal to 0 0. Neglect చేసేద్దాం. C times 1 minus 3. So result that is equal to, that implies 3 is equal to minus 3c, implies C is equal to minus 1. ఏబిసి వాల్యూస్ మూడు కూడా వచ్చినాయి కదా, 1/2 1/2 మైనస్ 1. ఈ మూడింటిని కూడా ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. ఈక్వేషన్ 1లో పుట్ ఏబిసి వాల్యూస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. నెక్స్ట్ లైన్, పుట్ ఏబిసి వాల్యూస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టెప్. లెఫ్ట్లో x plus 4 by x square minus 4. X plus 4 by x square minus 4, x plus 1. Right lo a by x plus 2, but a value is 1/2. 1/2 times of x plus 2 plus b value is 1/2.
x minus 2, last value c is 1 kada, minus 1 kada, x plus 1. ఇది ఫైనల్ స్టెప్. a by x plus 2, b by x minus 2, ఇది ఈక్వేషన్ 1లో c by x plus 1. కాబట్టి అది వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే వచ్చే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇది. ఓకేగా. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ ప్రాబ్లం మూవ్ అవుదాం. థర్డ్ ప్రాబ్లంలో 2x² ప్లస్ 2x ప్లస్ 1 బై x³ ప్లస్ x². ఇది కదా ప్రాబ్లం. డినామినేటర్ని మనం x² కామన్ రాసుకోవచ్చు కదా డినామినేటర్ నుంచి. 2x² ప్లస్ 2x ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై x³ ప్లస్ x². డినామినేటర్ నుంచి x² కామన్, x plus 1, therefore assumption ఇట్లా తీసుకుందాం. let 2x² plus 2x plus 1 by x³ plus x² is equal to a by x plus b by x² plus c by x plus 1. డినామినేటర్లో ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, x, x² x plus 1 అని చెప్పేసి, వాటికి మనం a by b by c by అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం. సపోజ్ దీన్ని వచ్చేసి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. లాస్ట్లో ఏబిసి వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అందు గురించి మనకు రిఫరెన్స్ అవసరం అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అని చెప్పేసి పేరు ఇస్తున్నాం. ఎల్సిఎం రాసుకుందాం. రైట్ పార్ట్లో left is identical, same, no change in LHS, divided by x³ plus x². LCM x times x plus 1 plus b times x plus 1 plus c times x² divided by, in the denominator, x² plus x plus 1. బట్ జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి, డినామినేటర్స్ రెండు కూడా ఐడెంటికల్, సేమ్. లెఫ్ట్లో x² కనుక కామన్ తీస్తే రైట్కి ఈక్వల్ కదా. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో అట్లాగే జరుగుతుంది. కాబట్టి డినామినేటర్స్ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. 2x² plus 2x plus 1 is equal to a times x into x plus 1, b times x plus 1, c x². సపోజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఏ సిలలో కామన్ ఫ్యాక్టర్ x కనబడుతుంది, కామన్ ఫ్యాక్టర్ x. అవి రెండు ఒకేసారి కట్ అయిపోతాయి. కట్ అవ్వడానికి సూటబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఏంటి అంటే x is equal to 0. రెండు ఒకేసారి కట్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు x is equal to 0 in equation 2. Left substitution 2 times 0, 2 times 0 plus 1. Right substitution a times 0, b times 0 plus 1, c times 0. Simplification 1, లెఫ్ట్లో వాల్యూ 1 is equal to, రైట్లో ఒకటైపోతాయి, వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే b is equal to 1. therefore b is equal to 1. అంటే ఫస్ట్ ఏ రప్పించాలి, తర్వాత బి రప్పించాలి, తర్వాత సి రప్పించాలి, అట్లా ఏం లేదు. మనకు కన్వీనియంట్గా ఉంది కాబట్టి ఇట్లా రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రాబ్లంలో ఇంకా నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్కి -1 తీసుకోండి. మీరు ఇప్పుడు -1 కనుక సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఏబీలను గమనించండి. ఇక్కడ x plus 1 అనేది ఉన్నది కదా, x plus 1. x is equal to -1 కనుక రాస్తే ఏబీలు రెండు కట్ అయిపోతాయి, అప్పుడు సి వాల్యూ వస్తుంది. అదే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ ఏ రావాలి, తర్వాత బి రావాలి, తర్వాత సి రావాలి, అట్లా ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బి వచ్చింది. నెక్స్ట్ వి గో ఫర్
C. So put x is equal to minus 1 in equation 2. Next step. ఇక్కడ రాసేస్తున్నానమ్మా. Put x is equal to minus 1 in equation 2. In equation 2. రాస్తే 2 minus 1 whole square plus 2 minus 1 plus 1 is equal to right part lo 0 plus 0 minus 1 kada c times 1 c. So result plus 2 minus 2 cancel. 1 is equal to c implies c is equal to 1. Implies c is equal to 1. Now a వాల్యూ ఒక్కటే కదా ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఏ వాల్యూ ఒక్కటే. ఆ ఏ వాల్యూ కోసం ఈక్వేషన్ 2లో మీరు కోషెంట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని కంపారిజన్ చేయండి. కంపేర్ కోషెంట్స్ ఆఫ్ x square in equation 2 రాస్తే 2 is equal to right part లో a plus c but c కి వాల్యూ 1 కదా పైన ఇక్కడ వచ్చింది కదా a plus 1 therefore a is equal to 1. a b c మూడు కూడా వన్స్ వచ్చేసినాయి కదా ఆ మూడింటిని కూడా సబ్స్టిట్యూషన్ రాసుకుందాం. పుట్ లాస్ట్ స్టెప్ a b c వాల్యూస్ ఇన్ 1. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ స్టెప్. 2x square 2x plus 1 by x cube plus x square is equal to 1 by x plus 1 by x square plus 1 by x plus 1. This is the last step. Okay, this is the last step. Now let's move on to the next problem, fourth problem. In the fourth problem 2x plus 3 by x minus 1 whole cube. Right? Problem ni మనం ఇక్కడ ఈజీ వేలో సాల్వ్ చేసుకోవడానికని ఇట్లా స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్ x minus 1 is equal to y. Suppose equation number 1. x is equal to minus 1 ని రైట్కి షిఫ్ట్ చేద్దాం y plus 1. ఇప్పుడు ఫామ్ తీసుకుందాం 2x plus 3 by x minus 1 whole cube. xకి సబ్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ కూడా ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 వైలో సబ్స్టిట్యూషన్ రాసుకోండి. 2 into y plus 1 plus 3 by x minus 1 అంటే ఈక్వేషన్ 1 నుంచి y cube అని రాసుకోవచ్చుగా. y cube is equal to multiplication in the numerator 2y plus 2 plus 3 divided by y cube is equal to 2y plus 5 divided by y cube. డినామినేటర్లో ఉండే y క్యూబ్ని బ్రేక్ చేద్దాం. అట్లా కనుక బ్రేక్ చేస్తే సీక్వెన్స్లో నెక్స్ట్ స్టెప్ 2y by y cube plus 5 by y cube, right? In the first term y cancel kada, y cancel అయితే 2 by y square. In the second term 5 by y cube. ఈక్వేషన్ 1 నుంచి yకి రీప్లేస్మెంట్ రాయండి. x minus 1 కదా 2 by x minus 1 whole square
పైన స్క్వేర్ ఉన్నది కదా, జస్ట్ రీప్లేస్మెంట్ వైకి మాత్రమే, ప్లస్ 5 బై వైకి రీప్లేస్మెంట్ ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ క్యూబ్. ఇక్కడ ఏ బై బి బై సి బై అట్లా ఏం అనుకోలేదు, డైరెక్ట్గా సింప్లిఫైడ్ స్టెప్లోకి ఇట్లా రాసుకొచ్చాం. దేర్ ఫోర్ ఫైనల్ స్టెప్ 2x plus 3 by x minus 1 whole cube is equal to 2 by x minus 1 whole square plus 5 by x minus 1 whole cube. This is the last step. ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఇట్లా చేస్తేనే మనకు వర్కింగ్ ఈజీ అవుతుంది, అదర్వైజ్ వేరే మెథడ్లోకి వెళితే టఫ్ అవుతుంది. Now let us move on to the next problem. Second Roman law, this is the last problem. Just like the previous problem, ఇక్కడ డినామినేటర్లో x minus 1 అని చెప్పేసి ఉంది కదా ప్రాబ్లంలో, దాన్ని y అనుకున్నాం కదా, అదే డైరెక్షన్స్లో ఇక్కడ x minus 2 ఉన్నది. సొల్యూషన్ని ఇట్లా స్టార్ట్ చేద్దాం. x minus 2 is equal to y. Suppose equation number 1. Then x is equal to y plus 2. Suppose equation number 2. Expression x square minus 2x plus 2 divided by x minus 2 whole cube is equal to numerator లో x place లో y plus 2 whole square minus 2 in place of x y plus 2 plus 6 కదా కాన్స్టెంట్ divided by in the denominator x minus 2 అంటే y cube. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ని ఎక్స్పాన్షన్ రాసుకుందాం. a square 2ab plus b square 4 minus 2తో మల్టిప్లికేషన్ plus 6 whole divided by y cube. Simplification, y square plus 2y plus 4 minus 4 cancel plus 6 whole divided by y cube is equal to y cube ని సెపరేషన్ చేయండి plus 2y by y cube plus 6 by y cube. Cancellations, 1 by y plus 2 by y square plus 6 by y cube కదా. ఇప్పుడు y కి రీప్లేస్మెంట్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 x minus 2, 1 by x minus 2 plus 2 by x minus 2 whole square plus 6 by x minus 2 whole cube. This is the final step. X minus 2 whole cube is the last step. Okay, no? Thank you.